అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున स्वागतम सुस्वागतम. पार्ट 11 बाल रामायण. मंथरा पर इस फटकार की कोई प्रभाव नहीं हुआ. उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था. वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई. उनके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो. तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता? दुख की जगह प्रसन्नता होती है. इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा. समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी. भरत राम के दास हो जाएंगे. वह राजा नहीं बनेंगे. राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा. अनार्थ को अर्ध समझने की मूर्खता मत करो. रानी राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाल देगा. वह भरत को दंड देगा. इस तिरस्कार से भारत की रक्षा करो रानी. कोई ऐसी उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए. ఇంత కోపగించుకున్న మంథర అనే ఆవిడ రాణిగారి యొక్క మంచం మీద కూర్చొని, రాణిగారు అర్థం చేసుకో, ఇవాళ రాముడు కనుక రాజ్యాభిషేకం చేస్తే, రాముడు రాజు అయితే, రాముడు తర్వాత రాముడు కొడుకు రాజు అవుతాడు. వాళ్ళ కొడుకులు రాజు అవుతారు. కానీ నీ కొడుకు ఎట్లా రాజు అవుతాడు? భరతుడిని దేశద్రోహి కింద ఏదో ఒక కేసు పెట్టి ఆయన్ని బయటకు దేశద్రోహం కింద ఇతర రాజ్యాలకు పంపిస్తారు, ఉరివేసేస్తారు. నువ్వు సీతాదేవి యొక్క దాసి అయిపోతావు. భరతుడు రాముల వారి యొక్క దాసుడైపోతాడు. నీ కొడుకు భగవంతుడైతే, నీ కొడుకు రాజు అయితే వాళ్ళందరూ నీ యొక్క దాసులు అవుతారు అని చెప్పి మంథర ఉసిగొల్పుతూ ఉంది కైకేయికి. ఎట్లయినా చెయ్యి, ఏదైనా చెయ్యి, రాముడు అడవులకు వెళ్ళాలి, నీ కొడుక్కి राज्याभिषेकम చేయాలి రాణి అని చెప్తుంది మంథర. कैकेयी पर मंथरा की बातें का असर होने लगा. ఆ మంథర చెప్తుంటే కైకేయికి కొంచెం ఎక్కుతూ ఉన్నాయి. అదే చెడు మాటలు తొందరగా ఎక్కుతాయి, మంచి మాటలు కొంచెం లేటుగా ఎక్కుతాయి అంటాం కదా, ఇదే దాని ప్రభావం. उसका सिर चकरा गया. वह पलंग से उठी तो पाँव सीधे नहीं पड़े. आंखों में आंसू थे. मन भारी हो गया. प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली. मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी. तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा. सरे ఒక్కసారిగా ఆమెలో మార్పు కనిపిస్తుంది. మంథరా, నువ్వు చెప్పినట్టుగా నేను చేయాలంటే ఏం చేయమంటావు చెప్పు అంటుంది. तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा. मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई. उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे. दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो. एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास. कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था. उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी. उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, वह बात दशरथ से कैसे कहें. उन्हें शनिवार बुलवाए, रानीवास बुलवाए या प्रतीक्षा करें. मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली. उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ. महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो. तुम उनकी प्रिय नारी हो, तुम्हारी दुख देख नहीं पाएंगे. बस उसी समय तुम उन्हीं पिछली बात याद दिलाना. दोनों वचन मांग लेना. సరే, దశరథ మహారాజు కాడికి ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఎట్లా అడగాలి, ఏ విధంగా అడిగితే ఆయన ఒప్పుకుంటారు అని చెప్పి ఒక రకంగా కైకేయి మనసులో రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఆ దొంగ మంథర ఇది కూడా అర్థం చేసుకొని
రాణిగారు మీరు పాడు బట్టలు వేసుకొని పోండి, రాజుగారు చూసినా మీరు చూడకండి, ఆయన మాట్లాడకండి, కోపంతో ఉన్నట్టు నటించండి. అప్పుడు ఏం కావాలని అడిగినప్పుడు మీ నువ్వు ఇచ్చిన 2 వాద పనులు కంప్లీట్ చేయాలి అని చెప్పి అడగండి, అప్పుడు చచ్చినట్టు చేస్తాడు అని చెప్పి తుంగమంధర కైకేయికి ఉపదేశం ఇస్తుంది. मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का షడ్యంత్ర సఫలం नहीं होने दूंगी. రాజుగారి గొప్పతనం, రాజుగారి యొక్క మంత్రం షడ్యంత్ర రాజకీయం నేను అవనివ్వను. मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था. चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना. भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे. जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे. अब जल्द करो रानी, समय बहुत कम है. మళ్ళీ కైకేయి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, రాణిగారు 14 సంవత్సరాల కంటే తక్కువగా దేన్ని వనవాసాన్ని తక్కువ అనకండి, 14 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ అనండి అని చెప్పి నూరిపోసిపోతుంది. ఈ 14 సంవత్సరాల్లో రాముల వారిని అందరూ మర్చిపోతారు, భరతుడు అప్పట్లో అంతా సెటిల్ చేస్తాడు అని చెప్పి చెప్తుంది. मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था. चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, हाँ, रानी कैकेयी कोप भवन चली गई. मंथरा रानीवास से निकल गई. दिन भर की गहमगहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई. तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने. सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष में और मुड़े. कैकेयी वहाँ नहीं थी. प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं. दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि इसे उन्हें अब एक सूचना नहीं मिली. मैं उसे अवश्य माना लूँगा. दशरथ ने सोचा. మరి ఈ విషయాన్ని మా రాణులందరికీ చెప్పాలి అని చెప్పి ఆయన వాళ్ళ భార్యల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వస్తాడు. ఫస్ట్ కైకేయి దగ్గరికి వస్తాడు. కైకేయి దగ్గరికి రాగానే కైకేయి ఎక్కడ కనిపించదు. ఎక్కడికి వెళ్ళింది కైకేయి అని చెప్పి అక్కడ మనుషులను అడుగుతాడు. కోపభవనంలో, అంటే బాగా కోపంగా ఉంది, ఆ భవనంలోకి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి చెప్తాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, భటుడు. ఎందుకు అంటే ఏమో తెలియదు అని చెప్తాడు. నేనే ఆమెని ఏదో రకంగా సంభాలిస్తాను, ఏదో రకంగా ఆమెని సెట్ చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన వెళ్తారు. दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए. कुछ समझ नहीं आया. कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मेले. तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ. अस्वस्थ हो? राजवैद्य का बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे. कई उत्तर नहीं मिली. कैकेयी रोती रही. ఏమైంది నీకు? ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నావు? నీ ఆరోగ్యం బాగోలేదా? నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వేసినా కూడాను ఆమె ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు, ఏడుస్తూ ఉందన్నమాట. तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो. मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ. तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. कुछ भी. నువ్వు నాకు ఇష్టమైన రాణివి, నీ కోసం నేను ఏదైనా చేస్తాను. ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అడుగుతాడు దశరథ మహారాజు కైకేయికి. धरती आसमान एक कर सकता हूँ. दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया. उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला. ఆయన దశరథ మహారాజు కైకేయికి ఎంతగానో చెప్తున్నాడు, నీకేమైంది తల్లి, ఏమైందమ్మా, నీ ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేస్తాను, భూమిని ఆకాశాన్ని ఒకటి చేస్తాను, ఏం కావాలో అడుగు అని చెప్పి అంటాడు. అయినా కూడా ఆయన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరకదు. दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ. कैकेयी ने कहा, ఏమైంది ప్లీజ్ చెప్పు అన్నప్పటికీ ఎంతోసేపటికి అవును నేను
నాకు అనారోగ్యంగా ఉంది అని అంటది కైకేయి। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगूँ उसे पूरा करेंगी। నా బీమారి ఏదైతే ఉందో, నా రోగం ఏదైతే ఉందో నేను చెప్తాను, దానికంటే ముందు నాకు ఒక మాట ఇవ్వు। ఏంటి అని అంటే, నేను ఏదైతే అడుగుతానో అది కంపల్సరీగా పూర్తి చేస్తాను అని మాట ఇవ్వు అంటది। ఇంతటితో 11th పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది। నెక్స్ట్ క్లాస్లో 12th పార్ట్ చెప్పుకుందాం।